هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ القصص کی تفسیر القرآن، جو کہ مکی سورت ہے۔ انٹروڈکشن کی طرف پہلے چلتے ہیں، سورت کے تعارف کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ سورت سورہ نمل سورت نمبر 27 کے بعد نازل ہوئی تھی، اور مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سورت کا مرکزی موضوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کی پہلی 43 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ ڈیٹیلز بیان کی گئی ہیں جو کسی اور سورت میں بیان نہیں ہوئی۔ اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد آیات 44 اور 47 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اشارہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان واقعات کو اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ پر یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے آپ کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے، ان کا شافی جواب بھی اسی صورت میں دیا گیا ہے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کے طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو ان کے اس طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ پھر کفار مکہ جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ ان کی عبرت کے لیے آیات 76 سے 82 تک میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت مند شخص تھا، لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے نہ بچا سکی۔ یہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جتنی زیادہ دولت ہوگی، جتنی زیادہ شہرت ہوگی، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا وہ سکسیس ہے، سکسیس یہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی اگزامپل ہمیں یہ ملتی ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت تھی اس کی ساری دولت کو زمین کے اندر غرق کر دیا گیا۔ تو زمین پر سب سے زیادہ دولت مند شخص کون تھا؟ قارون تھا، لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے بچا نہیں سکی، اس کو تباہی سے بالکل نہ بچا سکے جو غرور اور ضد کے نتیجے میں اس پر آ کر رہی تھی۔ سورت کے لاسٹ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ اس وقت آپ بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ القصص۔ طاسین میم، حروف مقطعات لیٹرز ہیں جنہیں قطع کیے ہوئے لیٹرز بھی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے، بہت ساری قرآن پاک کی صورتیں ہیں جن کا سٹارٹ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور یہ وہ لیٹرز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واللہ اعلم، اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ٹرانسلیشن یا ان کے میننگز جو امت تھے ان تک نہیں پہنچائے۔ لیکن بعض جو علماء ہیں یا مفسرین ہیں، تفسیر لکھنے والے ہیں، وہ اس طرح سے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ان کی جو حالانکہ جو عربک تھے نا، یہ قرآن پاک کہاں نازل ہوا تھا؟ جو بورن عربک تھے نا، جو جن کی زبان ہی عربک تھی، ان کے اندر نازل ہوا تھا، لیکن ان کو بھی ان کے میننگز نہیں معلوم تھے۔ وہ تو ان کی زبان تھی نا، عربک تو ان کی زبان تھی، لیکن ان کو بھی جو عربک تھے نا، ان کو بھی ان کی جو ٹرانسلیشن ہے یا ان کے میننگز ہیں وہ نہیں پتا تھے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے، مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کے میننگز نہ بتائی گئی، لیکن زیادہ مفسرین تفسیر لکھنے والے اس بات پہ متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے میننگز پتا تھے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے امت کو نہیں بتائے گئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں۔ تلک یہ آیات نشانیاں ہیں یا آیات ہیں، کتاب المبین جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اس میں
88 आयात और 9 रकूआत हैं। और इसमें सबसे पहले हरूफ मुक़त्तआत से स्टार्ट लिया जा रहा है, उसके बाद फिर किताब मुबीन की हकीकत वाज़े की गई है कि ये किताब की आयात हैं जो हकीकत को वाज़े करने वाली हैं। नतलू हम पढ़ के सुनाते हैं, नतलू ठीक ठीक पढ़ के सुनाते हैं, अलैका आप पर मिन मिन नबइ मूसा व फिरऔन बिलहक़ लिक़ौमी युमिनून। हम ईमान वाले लोगों के फायदे के लिए आपको मूसा और फिरौन के कुछ हालात ठीक ठीक पढ़ के सुनाते हैं। फिर आगे वो स्टोरी बयान की जा रही है, इन्ना बेशक फिरौन अला फिल अर्दि वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफु ताइफतन मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। फ़िरौन क्या करता था, वाक़या क्या है कि फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी इख्तियार कर रखी थी और उसने वहाँ के बाशिंदों को अलग-अलग ग्रुप्स में तक़सीम कर दिया था, जिनमें से एक ग्रुप को इतना दबा कर रखा हुआ था कि उनके बेटों को ज़िबा कर दिया करता था। युज़ब्बिहु अबनाअहुम ज़िबा कर देता था बेटों को, व यस्तहयी और ज़िंदा रखता था निसाअहुम उनकी औरतों को या उनकी बेटियों को। किस डर से कि मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे इनकी कौम में पैदा ना हो जाएँ। तो अब देखें, फ़िरौन को इस चीज़ से इतना डर लगता था कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे पैदा हो गए, मेरी बादशाहत छिन जाएगी और मेरा जितना भी मुकाम है, जितना मेरा ओहदा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। जिनकी हिफ़ाज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमानी होती है, अल्लाह उनकी हिफ़ाज़त इस तरह से भी फ़रमाता है कि जो उसका दुश्मन होता है, वही उसकी परवरिश करता है। अब जो इसराइल वाले हैं, वो अगर ये समझते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के बच्चों को शहीद कर देंगे, बच्चों को कत्ल कर देंगे, बच्चों को ज़िबा कर देंगे, तो हो सकता है कि इमाम मेहदी ना आ सके, माज़अल्लाह। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? बच्चों को वो जैसे शहीद कर रहे हैं, वो तो जन्नत के फूल हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जो लिख दिया है, जो होकर रहेगा, इमाम मेहदी आएँगे और वो आकर रहेंगे। तो अल्लाह ताला इस तरह से अपने बंदों की हिफ़ाज़त फ़रमाता है। अल्लाह ताला ने जो बता दिया है, जिस तरह से होना है, वो होकर रहेगा। तो क्या करता था कि बेटों को ज़िबा करता था, वयस्तहयी निसाअहुम और बेटियों को ज़िंदा रखता था या औरतों को ज़िंदा रखता था, ज़िंदा छोड़ देता था। इन्नहु बेशक कान मिनल मुफ़सिदीन, वो उन लोगों में से था जो ज़मीन पर फ़साद फैलाया करते हैं। जैसा कि सूरह त्वाहा में भी हमने डिस्कस किया था और सूरह त्वाहा में भी ये चीज़ जो थी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ़िरौन को किसी नजूमी ने ये कह दिया था कि बनी इसराइल का एक शख्स तुम्हारी जितनी सल्तनत है या जितनी बादशाहत है इसको ख़त्म कर देगा, तबाह कर देगा और उसकी जगह वो खुद ले लेगा, वो खुद ये वाला ओहदा ले लेगा। इसलिए उसने ये हुक्म जारी कर दिया था कि बनी इसराइल में जो कोई बच्चा पैदा हो, स्पेशली बच्चा पैदा हो, लड़का अगर पैदा होगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा को फ़िक्र हुई कि उनको भी फ़िरौन के आदमी कत्ल कर डालेंगे। इस मौका पर अल्लाह ताला ने उनके दिल पर इल्हाम फरमाया कि इस बच्चे को संदूक में रखकर दरिया नील में डाल दें। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। फिर वो संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास पहुँचा और फ़िरौन के कारिंदे बच्चे को उठाकर फ़िरौन के पास ले गए, उसको पेश किया और उसकी बीवी हज़रत आसिया ने उसे आमादा कर लिया और अपना बेटा बना लिया कि हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। स्टार्ट में तो फ़िरौन भी जो था उसने कहा नहीं, मैं इसको बेटा नहीं बनाऊँगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, इतने प्यारे और क्यूट से बच्चे थे कि जैसे ही हज़रत आसिया की नज़र पड़ी और कुछ रवायात में ये भी है कि वो अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी और उनकी नज़र पड़ी कि इस तरह से दरिया में बहता हुआ एक संदूक आ रहा है। उन्होंने कहा कि इसको पकड़ पकड़ के लेके आइए। फिर जब ओपन किया तो उसमें एक बहुत खूबसूरत बच्चा था और वैसे ही हज़रत आसिया को अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी थी। तो इस तरह से एक सारी स्टोरी बयान की जाती है। तो ये किस्सा मुख्तसिर ये कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अडॉप्ट किया, अपना बेटा बना लिया। उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को अपना बेटा बना लेते हैं और अ, उन्होंने अपनी तरफ से जो था फ़िरौन उसको राज़ी किया कि हम अपना बेटा बना लेंगे, इसको पाल लेंगे। फिर जो इसकी आगे आगे वाली जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, अगली आयत में डिस्कस की गई हैं। وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ। और हम ये चाहते थे कि जिन लोगों को ज़मीन में दबा कर रखा गया है, यानी बनी इसराइल की बात की जा रही है। तो ये जो मिस्री थे या जो फ़िरौन के कारिंदे थे, वो सारे किन लोगों को दबा के रखते थे? इसराइलियों को दबा कर रखते थे। जिन लोगों को ज़मीन में दबा कर रखा गया है, उन पर एहसान करें, उनको पेशवा बनाएँ और उन्हीं को इस मुल्क का वारिस बना दें। वनजअलहुमुल वारिसीन और हम उनको इस सरज़मीन यानी मिस्र का वारिस बना दें। वनुमक्किन लहुम फिल अर्दि वनुरिय
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، بادشاہت عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي نہ کوئی خوف کرنا، نہ پریشان ہونا، جب بھی آپ کو اس کے بارے میں کوئی اپنے بچے کے بارے میں خطرہ ہو تو آپ اس کو دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں ہے اور صدمہ نہیں کرنا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ من المرسلین اور یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا دیں گے۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين اور اسی طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر والے بڑے ہی خطا کار تھے۔ اس میں خطا کار ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافر اور گناہ گار لوگ تھے، اور یہ بھی کہ انہوں نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے ہی حق میں غلطی کی تھی، کیونکہ وہی بچہ آخر ان سب کے زوال کا سبب بنا۔ تو اسی طرح سے فرعون کی جو بیوی تھی اس نے سوچا کہ میں اس بچے کو پالنے کا ارادہ کرتی ہوں، میں اس بچے کو پالنے کا ارادہ کر چکی ہوں تو میں اس کو جو ہے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ تو اس نے دیکھا کہ بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، وہ دودھ نہیں پی رہا، وہ بہت مسلسل روئی جا رہا ہے، تو اس نے دودھ پلانے والے کی تلاش شروع کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے، کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ حضرت آسیہ نے اپنی کنیزیں بھیجی کہ کوئی ایسی عورت تلاش کریں جو اس کا دودھ قبول کر لے اور جو ہے وہ ان کو دودھ پلا سکیں، جس کا دودھ یہ جو بچہ ہے وہ قبول کر لے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد بے حد بے چین تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ دیکھیے کہ بچہ جو ہے اس کا صندوق کہاں کہاں پہ جا رہا ہے نا۔ یہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی جو بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی جگہ پہنچ گئی جہاں فرعون کی کنیزیں پریشانی کے عالم میں دودھ پلانے والی عورت یعنی دایا کو تلاش کر رہی تھی۔ ان کو موقع مل گیا، انہوں نے اپنی والدہ کو یہ خدمت سونپنے کی تجویز پیش کی، ان سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو دودھ پلاتی ہے، جو بچے کو اچھے سے کیری بھی کر لیتی ہیں اور بچہ روتا بھی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے اب بچہ ماں کا جب دودھ پیے گا تو وہ روئے گا کیسے، اور وہ ماں جیسے بہلا سکتی ہے کوئی بھی بچے کو ایسے نہیں بہلا سکتا۔ تو جب انہوں نے بچے کو دودھ پلانا چاہا تو بچے نے آرام سے پی لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق بچہ دوبارہ ان کے پاس آ گیا۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أغربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے حد بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی، اگر ہم ان کے دل کو سنبھالتے نا تو یقیناً وہ ایسا ہی کرتے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ آپ اس بچے کا سراغ لگائیے، اس بچے کا پیچھا کیجیے، پتہ لگائیے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ آپ بچے کے پیچھے پیچھے جاتی جائیے، سراغ لگائیے بچہ کہاں ہے۔ چنانچہ بچے کو دور سے ہی دیکھا اور ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ہی یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہیں پلا سکیں گے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل اور ہم نے ان پہ اس چیز کی بندش لگا دی تھی کہ کوئی بھی دودھ پلانے والی اس کو دودھ نہ پلا سکے۔
من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. इसलिए उनकी बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग तुम्हारे इस बच्चे की परवरिश करेंगे और उसके खैरख्वाह भी रहेंगे. तो फिर उसके बाद जो सारी डिटेल हुई कि वो अपनी वालदा के पास गई, कनीज़ उनकी वालदा के पास गई और जाके कहा कि इस तरह से बच्चा है जो कि फ़िरौन ने अडॉप्ट किया है और उनको इस तरह से बच्चा मिल गया था, तो उसको दूध पिलाना है, क्या आप उसके लिए राज़ी हैं? हम आपको अच्छा खासा पे करेंगे, आप हमारे साथ आइए. अब देखिए, अपने बच्चे को उन्होंने दूध पिलाना था, अपने बच्चे की परवरिश करनी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कितने बेहतरीन तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश वहाँ पे की जहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था, जो कि उनकी जान का दुश्मन था, जो चाहता था कि ये बच्चा दुनिया में ही ना आए, और वही इस बच्चे की परवरिश कर रहा था और अच्छे तरीके से जहाँ जितनी अच्छी परवरिश अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की करनी थी, उस बेहतरीन तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश वहाँ पे स्टार्ट हुई. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. और इसी तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास लौटा दिया ताकि उनकी आंख ठंडी रहे और वो गमगीन ना हो. और ताकि उन्हें अच्छी तरह मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते. वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन उनमें से अक्सर लोग हैं जो इस चीज को नहीं जानते. वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा. और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी भरपूर तवानाई यानी जवानी को पहुंचे और पूरे जवान हो गए, तो हमने इन्हें हिकमत और इल्म से नवाजा. वकज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, और हम नेक लोगों को इसी तरह से सिला दिया करते हैं. वदखलल मदीनत अला हीन गफलतिन मिन अहलिहा फवजद फीहा रजुलैन यक़ततिलान. और एक दिन वो शहर में ऐसे वक्त में दाखिल हुए जब उसके बाशिंदे गफलत में डूबे हुए थे. जब उसके बाशिंदे गफलत में थे तो उन्होंने क्या देखा? मिन अहलिहा फवजद फीहा रजुलैन यक़ततिलान हाज़ा मिन शियअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही. तो इन्होंने देखा वहां दो आदमी आपस में लड़ाई कर रहे हैं. एक तो उनकी अपनी बरादरी का था यानी इसराइली था, और दूसरा उनकी दुश्मन कौम का था. फस्तगासहु अल्लज़ी मिन शियअतिही अला अल्लज़ी मिन अदुव्विही फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि. जब उन्होंने देखा कि एक जो है वो उनकी बरादरी का शख्स था और दूसरा जो था वो दूसरी कौम का था, तो इस शख्स ने उनकी दुश्मन कौम के मुकाबले के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा कि आप मेरी मदद कीजिए. फवकज़ा मूसा फ़क़ज़ा अलैहि क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान. फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस जो मिस्री था उसको मुक्का मारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने. अब जो एक पैगंबर होता है ना, उसको अल्लाह ताला ने आम आदमियों से कई गुना ज़्यादा ताकत अता की होती है. और बाज़ जो है उनके अकॉर्डिंग, मुफस्सिरीन के अकॉर्डिंग 20 गुना, बाज़ के अकॉर्डिंग जो है वो 70 गुना ताकत ज़्यादा एक पैगंबर के पास होती है. वल्लाहु अअलम. तो अब उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, पावर उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा थी. अपनी तरफ से उन्होंने हल्का-सा पंच किया, मुक्का मारा जो मिस्री था, तो जैसे ही उन्होंने मुक्का मारा, तो फ़ौरन से उसकी डेथ हो गई. फ़क़ज़ा अलैहि, उसकी उधर ही उसकी डेथ हो गई, मौका पे ही उसकी वो फ़ौत हो गया ना. क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम मुबीन. फिर उन्होंने पछता कर कहा, ये तो कोई शैतान की कार्रवाई है. हकीकत ये है कि वो एक खुला दुश्मन है जो गलत रास्ते पर डाल देता है. तो अभी ये बात की जो यहाँ पे वदखल वदखल मदीनत अला हीन गफलत मिन अहलिहा, कि उस वक्त वो शहर में दाखिल हुए जब ज्यादातर लोग सोए हुए थे या गफलत में थे. तो इससे मुराद ये लिया जाता है कि वो दोपहर का वक्त था और गर्मियों का दिन थे जब सब लोग बेखबर सोए हुए थे. और इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक तो उनकी अपनी बरादरी का है यानी इसराइली है, और दूसरा जो है वो कब्ती है यानी कि वो मिस्री है, आपस में लड़ रहे हैं. तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि जो मिस्री हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ुल्म-ओ-सितम ढाते हैं इसराइलियों पे. अब उनको ये फ़ील हुआ कि जो
ان کی برادری کا بندہ ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے، جو دوسرا مصری بندہ ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اب اس نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیلپ کے لیے بلایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے اس کو ہٹانے کے لیے اس کے ہلکا سا پنچ کیا، جیسے ہی مکہ مارا تو وہ فوراً سے آدمی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچا لیں، جو دوسرا شخص ہے اسے قتل کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن وہ ایک ہی مکے سے ختم ہو گیا۔ تو اس پہ وہ بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے۔ تو پھر آگے کی جو ڈیٹیل ہے وہ اگلی آیات میں، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جہاں پہ بھی بیان ہونا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، ٹرانسلیشن ہی آپ پڑھیں گے نا تو ڈیٹیل کے ساتھ آپ سمجھ سکیں گے کہ سٹوری میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور یہ قصص ہے، یعنی اس میں بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں، قرآن کریم کی بہت ساری سٹوریز بیان کی گئی ہیں۔ قال کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنے لگے، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ قال ربی انی ظلمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم پکارے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے اللہ میں نے ظلم کر لیا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، شیطان نے میرے سے، ھذا من عمل الشیطان، شیطان نے یہ میرے سے عمل کروا دیا ہے، میں تو ایسا نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو ایک پنچ کروں، اس کے ہلکا سا مکہ ماروں اور اس کی یہیں پہ ڈیتھ ہو جائے، شیطان نے یہ میرے سے کروایا اور یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، میں نے ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، بے شک آپ بہترین معاف فرمانے والے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ قال پھر آپ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، آپ نے جو مجھ پر انعام کیا تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ان کو فیل ہوا کہ یہ جو شخص تھا جس نے مجھے مدد کے لیے بلایا تھا یہ بھی مجرم ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا آئندہ میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين، پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم ایک شریر آدمی ہو۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال فرمایا، لہو موسیٰ انک لغوی مبین، مجھے پتا ہے کہ تم ایک پھولے ہوئے شریر قسم کے آدمی ہو اور تم نے کل بھی میرے سے مدد مانگی تھی۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر اسے قتل نہیں کیا تھا بلکہ وہ بلا ارادہ مارا گیا تھا، اس لیے اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس چیز سے اس زمرے میں نہیں آ رہے تھے کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا، وہ ایک نادانستہ طور پہ ان سے ہو گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لیکن بہرحال کسی کا قتل ہو جانا ایک سنگین معاملہ ہے اور ایک ہونے والے پیغمبر کی شایان شانی ہے، اس لیے وہ شرمندہ بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ شرمندہ بھی تھے اور معافی بھی مانگ رہے تھے کہ میں تو اس کی صرف ہیلپ کر رہا تھا اور میرے سے باقاعدہ یہ غلطی ہو گئی۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ مسلمان اور غیر مسلم آپس میں امن کے ساتھ رہ رہے ہوں وہاں خواہ حکومت غیر مسلموں کی ہی کیوں نہ ہو، وہاں کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے وہ کسی غیر مسلم کو قتل کرے یا اس کی جان اور مال یا کسی اور طرح سے اس کو نقصان پہنچائے۔ اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ رہ رہے تھے، اس کے ساتھ آتے جاتے تھے، اس واقعے نے ان کے دل میں ایک انقلاب پیدا کر دیا، انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ سارا جھگڑا در حقیقت فرعون کے جابرانہ طرز حکومت کا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کو اسرائیلیوں پر ظلم ڈھانے کی جرت پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس واقعے کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ میں فرعون اور اس کے اہلکاروں سے مکمل علیحدگی اختیار کر لوں گا تاکہ میں ان کی کسی بھی قسم کی ہیلپ نہ کر سکوں یا کسی بھی طرح سے ان کی مدد کا ارتکاب نہ کر سکوں۔ یعنی ان کو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ دوسرا دن ہوا ہے، پھر ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا وہ معاملہ جو تھا ان کو لگا کہ یہ رفع دفع ہو گیا ہوگا، تو اگلے دن دیکھا کہ وہی شخص دوبارہ ایک مصری کے ساتھ جھگڑ رہا ہے اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دینے کے بعد کہا کہ آپ میری مدد کیجیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے شریر محسوس ہوتے ہیں، آپ مجھے ایک سرکش اور شریر آدمی محسوس ہوتے ہیں، میں آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ تو پھر کیا ہوا، اس نے کہا کہ کیا میں جا کے فرعون کو بتاؤں آپ نے کل ایک مصری شخص کو مار ڈالا تھا، آپ نے اس کو قتل کر ڈالا تھا۔ فلما پھر جب اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ
अतुरीद अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिलअम्स इन तुरीद। फिर जब इन्होंने इस शख्स को पकड़ने का इरादा किया जो इन दोनों का दुश्मन था, तो इसराइली ने कहा, मूसा क़ाल या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी, क्या तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो जैसे तुमने कल एक आदमी को कत्ल कर दिया था। कमा क़तलत नफ़्सन बिलअम्स, जैसे कल तुम एक आदमी को कत्ल कर चुके हो। अब उसने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। खुद उसका इरादा था, खुद वो झगड़ालू था, एक शख्स के साथ उसका झगड़ा हुआ, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हेल्प के लिए बुलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी हेल्प के लिए उस शख्स के मुक्का मारा, उसकी डेथ हो गई। वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ, दोबारा से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो एक और मिस्री के साथ लड़ाई कर रहा है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको छुड़ाने के लिए, उनको पीछे करने के लिए अब जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने कहा, क्या तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो जैसे तुमने कल एक आदमी को कत्ल कर दिया था। कमा कतलत नफ्सन बिल अम्स, जैसे कल तुम एक आदमी को कत्ल कर चुके। इन तुरीदु, अगर तुम ये चाहते हो, इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्दी वमा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन, तुम्हारा मकसद इसके सिवा कुछ नहीं है कि तुम जमीन में अपनी जबरदस्ती जमाओ और तुम सुलह करने वाले नहीं बनना चाहते। अब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से ब्लैकमेल किया। कल तुम एक आदमी को, उसने कहा कि कल आप एक आदमी को कत्ल कर चुके हैं और अब आप मुझे भी कत्ल करना चाहते हैं। और पास एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि ये सारी जो भी दरमियान में कन्वर्सेशन हो रही थी वो सुन रहा था। वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ, इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके बाद ये हुआ कि शहर के बहुत दूर दराज इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, क़ाल या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिका लियक़्तुलूका फ़ख़्रुज इला इन्नी लक मिनन नासिहीन। उसने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, सरदार लोग तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर डालेंगे, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ, यकीन रखो मैं तुम्हारा खैर-ख़्वाह हूँ। अब कुछ मुफस्सिरीन इसकी ये भी तफसीर करते हैं कि ये हुआ कि वहाँ पे कोई और भी कुछ मिस्री मौजूद थे, कोई और भी शख्स मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही सुना कि ये अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को धमका रहा है और इसने ये कहा है कि कल आपने कत्ल कर दिया, तो वो फ़ौरन से फ़िरौन के दरबार में गए और कहा कि जो मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने कल एक मिस्री शख्स को कत्ल कर कर डाला था। तो आज वो फिर दोबारा से झगड़ा कर रहे हैं। तो इतने में वहाँ पे एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैरख़्वाह भी मौजूद था और वो वहाँ चुपके से उठ गया और वो दरबार ख़त्म होने से पहले, वो सारी मीटिंग उनकी चल रही थी, ख़त्म होने से पहले-पहले वो आया और आके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इस तरह से वो आपको कत्ल का इरादा रखते हैं कि आपने एक मिस्री को कत्ल कर डाला था, आप यहाँ से निकल जाइए, मैं आपका खैर-ख़्वाह हूँ। इन्नी लक मिनन नासिहीन, मैं आपका नासिह हूँ, मैं आपका खैर-ख़्वाह हूँ। तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से उस शख्स की तरफ हाथ इसलिए बढ़ाया था ताकि उसको मारने से रोक सकें। अब उनका दूसरे दिन ये इरादा नहीं था कि अब उस शख्स को भी मार दें। लेकिन इसराइली ने जैसे ही ये सुना तो फ़ौरन से कहने लगा कि आप तो मुझे भी मारने लगे हैं। तो अब इसकी जो बाकी स्टोरी है वो इस तरह से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले, फिर मदियन की तरफ गए, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी हुई। तो इस तरह से काफ़ी ये लंबी सारी इसमें डिस्कशन होगी इंशाल्लाह और वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी ये लास्ट आयत की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम एंड करते हैं आयत नंबर 21 पे। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, चनाचे मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चनाचे मूसा अलैहिस्सलाम डरते-डरते हालात का जायज़ा लेते शहर से निकल खड़े हुए। क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़्ज़ालिमीन, और कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ज़ालिम लोगों से बचा लीजिएगा। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, डरते हुए एकदम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। कोई भी सिचुएशन होती है, अल्लाह ताला से लाज़मी दुआ किया करें। किसी भी तरह की सिचुएशन में जब आपका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग होता है, जब आप लम्हा ब लम्हा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ज़रूरी नहीं है नमाज़ के बाद दुआ करनी है, नमाज़ के बाद दुआ कबूल होती है और कबूलियत की शर्त है कि आप नमाज़ के बाद कोई नेक काम करने के बाद दुआ लाज़मी माँगिए। वो तो आपने माँगनी ही है, ठीक है? ये अगर हम नमाज़ के बाद या कुरान पाक पढ़ने के बाद दुआ नहीं माँगते तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर गरूर है इसलिए हम दुआ नहीं माँग रहे। वो तो आपने लाज़मी माँगनी है। लेकिन इसके अलावा चलते-फिरते, उठते-बैठते भी कि अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि हर काम में अल्लाह ताला को पुकारते थे। जैसे कि अब ये आयत एंड हो रही है और यहाँ पे भी देखें कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शहर को छोड़ने लगे, फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, डरते हुए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। क़ाल, उन्होंने कहा, रब्बी नज्जिनी, ऐ मेरे रब, मुझे
बचाइए गा, नजात दीजिएगा मिनल कौम ज़ालिमीन, मुझे ज़ालिम लोगों से, ज़ालिम कौम से बचा लीजिएगा, जो कि अब मेरे पीछे आएगी और मेरे कत्ल का इरादा रखती है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि कोई भी सिचुएशन होती है, आपने दुआ करनी है। दुआ वो तकदीर को बदल देती है। जब आप अल्लाह ताला से मुसलसल दुआ करते हैं, मुसलसल अल्लाह ताला के साथ बातें करते हैं, अल्लाह ताला के साथ डिस्कशंस करते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आपकी हम सबकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, हम कहते हैं हमें डिस्कशन करना चाहिए, हमें डिस्कस करना चाहिए, हमें शेयरिंग करनी चाहिए, हमें अपनी फैमिली के साथ शेयरिंग करनी चाहिए, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करना चाहिए। मोस्टली लोगों की आदत होती है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला के साथ करें। जब हम अल्लाह ताला के साथ शेयरिंग करते हैं ना, अल्लाह ताला के पास उसका सॉल्यूशन मौजूद है। बाकी लोगों के पास उसका सॉल्यूशन मौजूद नहीं होता। ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, वो आपका वीक पॉइंट समझते हुए उसको लीक आउट कर दे और आपको एक्सपोज़ कर दे। तो इसलिए अल्लाह ताला के साथ शेयरिंग करें और अल्लाह ताला आपको सॉल्यूशन भी देगा और अल्लाह ताला उस चीज़ को सॉर्ट आउट भी कर देगा और वो चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से भी नवाज़ेगा। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। इस चीज़ पे अमल करते रहना है और दुआ लाज़मी करनी है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके लिए, अपने टीचर्स के लिए आपने लाज़मी दुआ करनी है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, जो हमने कुरान करीम पढ़ा, जो कुछ हमने सीखा, इस पे हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।